7227698 ਦੇ ਉੱਤੇ 408-272-2500 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਜੀਐਨ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਲੂਬ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰਨੈਲਾ ਮਡੇਰਾ 'ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 900-209-207-0113। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਅਟਵਾਲ 559-374-4541। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰੰਗੀ ਵੈਕਾਵਿਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408-722-7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਆ। देखो जी खबर है तो बाकी बहुत बड़ी खबर है। इस वेले की जी शाम की खबर है, मेरे ख्याल सारिया खबरों तो भारी काबू कही जा सकती है। इस खबर तो बाद की पंजाब की असल खबर ली जाऊगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा कि खबर तो बहुत वड्डी है कि 3 मंत्री जोड़े आ वो किसानों के नाल हुण बैठक करनगे, मीटिंग होगी, बहुत सारे हित है जिहड़े पंजाब के वो सुनाए जाएंगे या सुने जाएंगे ताकि उस तो बाद कुछ फैसला जोड़ा वो ऐसा किया जाऊगा जिहदे विच ये साफ हो जाऊगा कि हाँ ठीक है कि दो ही धिरां जिहड़ियां वो आपो अपने मंतव दे विच कामयाब रहणगीआं, क्योंकि ये तो है नहीं गा कि सारा का सारा जिहड़ा एक्ट है कानून है जिहड़ा वो खत्म कर देंगे। तो इहो ही है, इम्कान इहो ही है, संभावना इहो ही है कि जो किसानों के हित में या जो किसानों दी चिंतावां ने वो जरूर वो थोड़ा विचार के उन्होंने कोई ना कोई फैसला जो लै सकते, विचारड़ा रस्ता मतलब कि कढ़िया जा सकता है। तो पहला तो खबर ये आई सी क्योंकि जैनी साहब या होर इन्हों के वड्डे आगू है वो सारे गए सन। वैसे तो जैनी ने जदों बुलबुलारा किया थोड़ा जहा जिन्होंने अपनी उल्ट से अगले दिन ही देख लो, वैसे तो वो कहते थे कि जी साडी कोई गल नहीं सुनता, इतने जो चमचे आ वो जाते हैं वो ठीक खबर नहीं देते दिल्ली को। तो जदों उन्होंने इस गल का खुलासा कर दिता कि साडी तो कोई पुछ प्रतीति नहीं है, तो दूसरे नंबर पर एक चीज़ होर भी देखने वाली है कि सेंटर सरकार को किते ना किते लग्या कि असीं कदी सख्ताइयों ही कर रहे हैं, असीं कोई गलबात नहीं कर रहे हैं। तो इसका मैसेज जोड़ा आ वो पूरे देश के नैगेटिव भी हो सकता है। ये गल भी जरूर किते ना किते उन्होंने रहन दे विच आई होएगी। तीजी गल जी है कि जी इतों की साड़ी सूबाई इकाई है भारतीय जनता पार्टी की वो भी काफ़ी अंबल भूसे के एक पहला इन्होंने खबर दी जब सैनी साहब उससे मुलाकात करके आते हैं कि हाँ भाई गल यह कि उन्होंने कह दिता कि जी असी दिवाली तो बाद गलबात करांगे किसानों के नाल। पर अचानक जिस तरीके सद्दा आया हरजीत गरेवाल होरी कहते कि सेंटर ने आप क्या मतलब कि मिनिस्ट्री ने आप क्या कि हाँ भाई किसानों ने तुसीं टाइम जो दिवाली तो 1 दिन पहला का दे दो। तो ये अपने आप दे विच जिहड़ी चीज़ आप विचार रहे हैं, जिहड़ी चीज़ की आप देख रहे हैं कि किते ना किते संभावना है जो ये फिलहाल सोचा हो सकता है कि सेंटर सरकार ने ये चीज़ सोच ली कि असी गलबात करिए, ठीक है इन्हों राह छेती नहीं देवांगे वो वक्री गल है, राह देना या नहीं देना वो दूसरा विषय है। पर सब तो पहला तो गलबात लई सद्दा दिता जाए और प्रॉपर ढंग के नाल गलबात जी चालू की जाए। तो इसे करके ही दिवाली तो पहला इन्होंने ये मीटिंग रखी है और हो सकता दिवाली तो पहला कोई तोहफा भी दे दिता जाए किसानों को। अब दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है तो यादगार बन जाती। वैसे भी तुहानूं पता है ना मोदी साहब के जिहड़े फैसले है वो ईवेंट मैनेजमेंट के विच ते बहुत बड़ा डिप्लोमा करी बैठे है। जदों भी कोई मौका होता ईवेंट मैनेजमेंट उन्होंने जी वेखण नूं मिलदी। याद होना तुहानूं GST लागू करना सी ते अद्धी रात संसद खोल दी गई। इस तरह की जे कह लीए तो ईवेंट मैनेजमेंट के विच इन्हां दी महारत है। तो ये भी एक संभावना है। हुण देखो संभावनावां दी खेड है, कोई नहीं कर सकता कि होगा। तो ये भी मन्निया जा रहा है कि कोई खुशखबरी जी है दिवाली तो पहला दी जा सकती है ताकि इस चीज़ को थोड़ा होर प्रचारिया जाए दिवाली की खास वड्डे दिन के मौके पर। तो ये सारिया संभावनावां ने फिलहाल। पर जे तुसीं इधर देखोगे पंजाब के हलचल किस तरह शुरू हुई है, जिस तरह ही ये
खबर आई है बाहर, ये मेरे ख्याल के नाल ला लो कि 5-6 वजे खबर ज़्यादा चर्चित हुई है इंडिया के टाइम मुताबिक। तो उदों बाद नाल दी नाल ही कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिहड़ा प्रैस नोट आ वो कुछ खास मीडिया अदारियां दे विच छपदा। तो उहदे विच की वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र के गलबात के सद्दे के मद्देनज़र ये ज़्यादा कर गए हैं। केंद्र के गलबात के सद्दे के मद्देनज़र किसान यूनियन मुसाफिर रेलों से भी रोक हटाने का ऐलान करना। एक कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल दी नाल किसान जथेबंदियां कोल अपील कर रहे हैं कि तुसीं हुण जिद छड्ड दिओ, मतलब कि जिहड़ियां मुसाफिर ट्रेनां दा रौला पैंदा उन्हां मुसाफिर ट्रेनां नूं तुसीं अलाउ कर दिओ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। इंडस्ट्री का यह हाल है कि खुद जो उद्योग मंत्री है पंजाब के अरोड़ा साहब, उन्होंने मैं सुन रहा कि एक चैनल तो सिर्फ 2 शहरों का उन्होंने फिगर दिता, कहते हैं कि हुण तक लुधियाना ते जलंधर इन्हां दोनों शहरों का नुकसान 22,000 करोड़ का होया वा। और इस तो इलावा साडे जिहड़े उद्योगपति सीगे उन्हां नूं गां उन्हां दीआं फर्मां नूं ब्लैक लिस्टड कीता जा रहा है, क्योंकि जिहड़ा मिथ्या समा सी जां जिहड़ा करार कीता सी, करार के मुताबिक माल जिहड़ा डिलीवर नहीं हो रहा, तो जवान से जो पूरे ना उतरीए खरे ना उतरीए तो नुकसान होंदे ही है। तो तुसीं आप ही अंदाजा ला लो कि इंडस्ट्री का अड्ड दबाव किसानी का तो है ही है, आम लोगों का जिहड़े हुण 5-5 घंटे 6-6 घंटे बिजली का कट बर्दाश्त कर रहे वो भी दबाव है। तो सारे पासे दबाव जो देखिए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी बहुत है। तो वो किते ना किते चाहुंदे आ कि कोई ऐसी वैसी गल ना हो, उस तो पहला यह मामला जो निबड़ जाए। अगर हम किसान ही फैसला करनगे, क्योंकि इन्होंने मीटिंग रख ली आ, ये कहते हैं कि एक दिन पहला, मतलब कि इस मीटिंग तो एक दिन पहला असीं अपनी एक मीटिंग करांगे, उहदे विच मता पकाया जाऊगा कि हाँ भाई असीं उत्थे जाके की एजेंडा पेश करना, मतलब कि साडे दुख ते की होणगे। तां ये चीज़ां जिहड़ियां तय कर लईआं जाणगीआं। हालांकि स्पष्ट तौर पर तो नहीं किसान जथेबंदियां ने मोहर लाई, क्योंकि लिखती हाले मैसेज आना बाकी आ। जब तक लिखती ऑफिशियली मैसेज नहीं आता तब तक ये भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करूँगी। तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो होएगी उस तो बाद फिर इस गल की मोहर लग जाएगी कि इन्हों की एक दिन पहला जी मीटिंग होएगी, वो अहम नुकते जोड़े आ वो विचारे जाएंगे और सैट किया जाऊगा खड़ा कि हाँ असीं आ पेश करना। तो जैनी साहब तो बड़े आसमान ने कहते कि सारा कुछ मसला हल है जो हो जाना आ। पर इस तो इलावा जे देखिए तो मैनू लगता कि थोड़ा मसला लटक भी सकता, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अकाली दल बादल और इतों तक कि आम आदमी पार्टी भी अपने बुने जाल के नुकसान खट रही है। तो जैनी साहब जिस तरीके नाल इत्थे चैनलों से पेश किए जा रहे हैं, तो जिहड़ा एक आपां हमेशा तो एक कह लो कि संभावी चेहरा देख के चलते सीगे कि जे मान लो ये कुछ भी करते हैं, छोटी मोटी अमेंडमेंट भी करते हैं, तो वो माइलेज ये नहीं दे, ना जथेबंदियां नूं देणगे, ना ये कांग्रेस नूं देणगे, ना अकाली दल नूं देणगे, ना आम आदमी पार्टी नूं देणगे, माइलेज आप रखणगे। तो उहदे वास्ते कोई नवां चेहरा भी पेश किया जा सकता, मैदान च लिआंदा जा सकता है, या अपना ही कोई पुराना चेहरा जिहड़ा अगे लाया जा सकता। तो मैनूं लगदा कि शायद जैनी साहब वो चेहरा जिहड़ा वो साडे सामने आ चुके हैं। जी जी अगली मिनट जी गल करिए, कहते पंजाब दे विच रेलां बंद करन दा हुण मामला हाई कोर्ट दे विच पहुंचिया है। हाँ जी, रेलां वाला मसला जिहड़ा वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इस करके हाई कोर्ट दे विच भी चले गया। तो देखो हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह की ये भी एक मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह ही ये सुनवाइयां जिहड़ियां हाई कोर्ट दे विच हो रही, क्योंकि पिछे भी चल रही सी, अज भी मेरे ख्याल दे नाल 1-2 पटीशनां गईयां ने, तो हुण 18 तरीक नूं फिर सुनवाई होनी। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट जिहड़ी है उन्हां तों मंगी है कि स्टेटस रिपोर्ट तुसीं फाइल करो, क्योंकि ये कहंदे ने कि देखो जी सारे ट्रैक खाली आ। केंद्र का उत्थे तर्क है जो उन्हां दा अपना पक्ष आ, वो कहंदे कि नहीं जी सारे रेलवे ट्रैक जिहड़े आ वो खाली नहीं है। तो कहंदे कि कुछ थावां ते थोड़े हटवें जरूर है, पर सानू सिक्योरिटी की एक तो है पूरी श्योरिटी चाहिए है, गारंटी चाहिए। दूसरी गल ये आ कि मुसाफिर ट्रेनां जरूर चल,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਲਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਾਫਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸੇਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਖ ਰੱਖ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਏਗੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੜ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੇਮ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਲੇਮ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਭੱਜਾ ਤੁਰੂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਦੇਖੋ, ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਕੋਰਟ ਆ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, JP ਨੱਡਾ, ਰਾਜਨਾਥ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਹ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਡਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ RSS ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ RSS ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਆ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਵੀਂ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਲਓ, 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਆ, 20-25 ਮੀਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਤਰਕ ਆ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਰਕ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, JP ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਰ ਸਨ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਰ ਸਨ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਲੈਦਾ ਲਿਆਕਤ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦ ਇਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਾਮਲਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੀੜਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸ਼ਾ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਖਲਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ। ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿੱਚ NRI ਵੀ ਆਏ ਪਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੜਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ 1-2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾੜ ਆਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਣ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਖੇਡ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ NRI ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕਟ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਐਂਗਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੱਜ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ। NRI ਐਂਗਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਗਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨਾ ਫਸ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਲਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਵੀਡੀਓ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਤੋਂ 8 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੇ ਜੈਗੁਅਰ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਚੁਰਲੂ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਜੈਗੁਅਰ ਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੈਗੁਅਰ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੱਦਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੀ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ BMW ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿ ਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਬਾਉਂਸਰ, ਫਲਾਨ ਟਮਕਾ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਕਲਾਕਾਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਜਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਐਸਕੌਰਟ ਜਿੱਤੀ ਅੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਕੌਰਟ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ
ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਕੀ ਛਤਰੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅੱਡ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ, ਟਾਲੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਰ ਟਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਉਂਸਰ ਰੱਖ ਕੇ VIP ਗੱਡੀਆਂ, VIP ਨੰਬਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕੁਆਂਟਲ ਹੈਰੋਇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। NGT ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਮੰਨਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਸਲਾ ਜੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਕੋਈ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਆ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਦਫਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਪਤਾ ਪੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ 9 ਤਰੀਕ ਵੀ ਗਈ ਚਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 10 ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਚਲੋ ਹੋਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਚੜ੍ਹ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਵਿੱਚ 3 ਤੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੋਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰੂਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਗੇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਖਰੀਦ ਖਰੂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਦੇ ਮੁੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਭਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਟਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬੁਲਟ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਾਹੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਟੌਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਫਸੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੜੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰੈਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ PG ਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਤਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ
ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੁਖਾਂਤਕ ਖਬਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੌਪਰ ਸੀ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।